जय जगन्नाथ। आज जुलाई 29 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित आपण को जिल्लारु आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत रूपे जणांतु। बाजार को आसुछि प्लास्टिक नोट। आरबीआई को केंद्रर सबुज संकेत। बाजार को आसीबो 200 कोटी प्लास्टिक नोट, 10 टंकिया एवं 20 टंकिया प्लास्टिक तथा पॉलीमर नोट आसीबो। एनै केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अनुमति प्रदान करिसंती। 100 कोटी लेखाए 10 टंकिया एवं 20 टंकिया नोट बाजार को आसीबो। अर्थात 1000 कोटी टंकार 10 टंकिया नोट एवं 2000 कोटी टंकार 20 टंकिया नोट आसीबो। पायलट प्रोजेक्ट तथा परीक्षामूलक भावे एही प्लास्टिक नोट बाजार को छड़ाजिबो बोली केंद्रीय बैंक पक्षरु सूचना मिलिछि। एहा सफल हेले आगामी दिन में अन्य नोट गुड़िक मध्य प्लास्टिक कराजिबो। तेबे कागज नोट किंतु बंद हबो नाही। उभय कागज एवं प्लास्टिक नोट बाजार रे रहिबो बोली स्पष्ट करा जायछि। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत सारा विश्व में एबे 60 देश में प्लास्टिक नोट व्यवहार करा जाउछि। परवर्ती खबर। विक्रम 1 ର सफलता परे स्काईरूट टीम सह भेटिले प्रधानमंत्री मोदी। भारतर बेसरकारी महाकाश क्षेत्र पई ऐतिहासिक सफलता। विक्रम 1 रॉकेट रो सफलता परे स्काईरूट एरोस्पेस रो प्रतिष्ठातांक सह साक्षात करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही सफलता को भारतर वैज्ञानिक क्षमता और बेसरकारी महाकाश क्षेत्रर वृद्धिर प्रतीक बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। नुआ दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्काईरूट एरोस्पेस रो सह प्रतिष्ठाता पवन चंदना और नागा भारत डाकांक सह आलोचना करथिले। विक्रम 1 रो मिशन सफलता पाई समग्र टीम को से अभिनंदन जणाइबा सह यह भारतर महाकाश यात्रा रे एक नुआ अध्याय बोली कहिथिले। परवर्ती खबर। शिमिलीपाल में वर्षार तांडव बढ़ुछि बुढ़ा बलंग नदीर जलस्तर। मयूरभंज जिले में लगाण वर्षा जारी रही। विशेषकर शिमिलीपाल अभयारण्य और यार आखपाख अंचल में प्रबलु अति प्रबल वर्षा होछि। फल बुढ़ा बलंग नदीर जलस्तर द्रुत गति में वृद्धि पाउछि। गत 24 घंटा मध्य मयूरभंज जिलार विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा रेकर्ड होइछि। आरसीसीएफ सूचना अनुसार शिमिलीपाल अभयारण्य और यार आखपाख अंचल में प्रबलु अति प्रबल वर्षा होइछि। डिकुरा सर्वाधिक 183.896 किलोमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले कबाईघाट रे 157, बेरहीपाणी रे 154, नौवाने 212, कूलपाड़ी रे 120, केन्दुमंडी रे 114 और बारिपदा रे 110 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर। तदंत कमिशनर फाइल हजिबा घटना कैपिटल थाना रे क्राइम ब्रांच टीम। सीएमओ तदंत कमिशन गुरुत्वपूर्ण फाइल हजिबा घटना रे तदंत को जोरदार करिछि क्राइम ब्रांच। आज एक 3 जणिया क्राइम ब्रांच टीम राजधानी कैपिटल थाना रे पहुंची खोलताड़ आरंभ करिछि। कमिशनरेट पुलिस पूर्व एही मामला रे करिथिबा तदंतर समस्त रिपोर्ट और दस्तावेज को आज क्राइम ब्रांच निज हाथ को नबारे कार्यक्रम रहिछि। एही मामलार सबठारु बड़ चर्चार विषय होछि पूर्वतन 5टी सचिव वीके पांड्यान एवं अन्य 2 पूर्वतन आईएएस अधिकारी भूमिका। पूर्वरु नोटिस सत्वे वीके पांड्यान, राजेश वर्मा और उपेन्द्र बेहेरा हाजर होई नाहंती। तेणु क्राइम ब्रांच एमानकु पुणी थरे नोटिस पठाइबो ना सीधा सड़क जेला पदक्षेप नेब से नहीं सस्पेंशन जारी रखिछि। परवर्ती खबर। बेकरे भुजाली लगाई लुटिनेले 10 लाख अधिक टंकार गहना। बालेश्वर जिला अनंतपुर थाना खेरणा ग्रामर जड़े व्यक्ति घर ग्रिल भांगी 3 जण दुर्बृत्त 10 लाख अधिक टंकार गहना लुचिथिबार जଣାपड़ी। सूचना अनुसार यही ग्रामर रघुनाथ केसी पुओ विदेश में रोहुवा बेले रघुनाथ तांको स्त्री बहु और 2 नातुणी को नहीं रुहंती। गतकाली राति 3 जण दुर्बृत्त तांको घरे ग्रिल काटी घर भीतर को पशिबा सहित 2 छोट पिलांको बेकरे भुजाली रखी भयभीत करथिले। परे तांको बहु गडरेज चाबी दबारु गडरेज रे थिबा 10 लाख अधिक टंकार गहना और नगद 30,000 टंका लुटि नहीं। एने सकाळे अनंतपुर थाना रे अभियोग हवा परे पुलिस घटनार तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर। आज भी 4 जिलार सबु स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी। सारा राज्य में प्रबल वर्षा जारी रही। यार प्रभाव में आज राज्यर 4 जिलार सबु सरकारी बेसरकारी स्कूल और अंगनवाड़ी को छुट्टी घोषणा कराजिबार जणाଯାଇଛି। मयूरभंज, भद्रक, मयूरभंज और संबलपुर जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी 28 तारिख पई छुट्टी घोषणा करा जायथिला। पुणी 29 तारिख पई मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। एनै संपृक्त जिलार जिल्लापाल माने निर्देशनामा जारी रखिछन्ति। पिलामानक सुरक्षा को आखि आगरे रखी एभली सतर्कतामूलक पदक्षेप निया जायछि। जिला प्रशासन पक्षर अभिभावक, शिक्षक और समस्त संपृक्त को सतर्क रहिबा सह पाणीपाग संपर्कित सरकारी परामर्श पालन करने को अनुरोध करा जायछि। सूचना योग्य गतकाली मयूरभंज, सुवर्णपुर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा करा जायथिला। एनै संपृक्त जिलार जिल्लापाल माने मध्य निर्देशनामा जारी करथिले। परवर्ती खबर। तुरंत आधार अपडेट करंतु नहेले बढ़िबो असुविधा। वर्तमान भारत में आधार कार्ड केवल एक परिचय पत्र नुहे, यह आमर डिजिटल जीवनर चाबिकाठी पलटिछि। यह बैंक अकाउंट खोलिबा, सिम कार्ड पाइबा, पिलांकु स्कूल में नाम लिखाइबा किंबा सरकारी योजना पाइबा हो सबुठी प्रथमे आधार पाई पचरा उचरा। किंतु प्रायतः आधार कार्ड पाइबा परे आमे एहाको आम आलमार रे रखिथाउ एवं एहाको भूली जाऊ। किछि फसी नगले आमे सूचना अपडेट करबाकू कष्ट करूनाहु। जदि आपण किछि समय मध्यरे आपनको आधार कार्ड अपडेट करिनाहांती तेबे एही 6टी परिस्थिति विषय रे आपण जानंतु जोठारे आपनकर आधार कार्ड अपडेट रखिबा अत्यंत
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଆର୍ବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଂକେତ। ବଜାରକୁ ଆସିବ 200 କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତଥା ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 60ଟି ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିକ୍ରମ-1ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଟିମ୍ ସହ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ବିକ୍ରମ-1 ରକେଟ୍ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାଗା ଭାରତ ଡାକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ-1ର ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଡିକୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବାଇଘାଟରେ 157, ବେରହିପାଣିରେ 154, ନଅମାଣରେ 212, କୂଳପାଳିରେ 120, କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡିରେ 114 ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସିଏମଓରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏକ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କରିଥିବା ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ ନା ସିଧାସଳଖ ଜେରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ଥାନା ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ କେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗଡରେଜ୍ର ଚାବି ଦେବାରୁ ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସକାଳେ ଅନନ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିଛି ଫସି ନଗଲେ ଆମେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 6ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଆର୍ବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଂକେତ। ବଜାରକୁ ଆସିବ 200 କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତଥା ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 60ଟି ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିକ୍ରମ-1ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଟିମ୍ ସହ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ବିକ୍ରମ-1 ରକେଟ୍ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାଗା ଭାରତ ଡାକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ-1ର ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଡିକୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବାଇଘାଟରେ 157, ବେରହିପାଣିରେ 154, ନଅମାଣରେ 212, କୂଳପାଳିରେ 120, କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡିରେ 114 ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସିଏମଓରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏକ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କରିଥିବା ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ ନା ସିଧାସଳଖ ଜେରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ଥାନା ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ କେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗଡରେଜ୍ର ଚାବି ଦେବାରୁ ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସକାଳେ ଅନନ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଆଲମାରରେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିଛି ଫସି ନଗଲେ ଆମେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 6ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଆର୍ବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଂକେତ। ବଜାରକୁ ଆସିବ 200 କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତଥା ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 60ଟି ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିକ୍ରମ-1ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଟିମ୍ ସହ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ବିକ୍ରମ-1 ରକେଟ୍ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାଗା ଭାରତ ଡାକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ-1ର ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଡିକୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବାଇଘାଟରେ 157, ବେରିହିପାଣିରେ 154, ନଅମାନରେ 212, କୂଳପାଳିରେ 120, କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡିରେ 114 ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସିଏମଓରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏକ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କରିଥିବା ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ ନା ସିଧାସଳଖ ଜେରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ଥାନା ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ କେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗଡରେଜ୍ର ଚାବି ଦେବାରୁ ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସକାଳେ ଅନନ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିଛି ଫସି ନଗଲେ ଆମେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 6ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍। ଆର୍ବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଂକେତ। ବଜାରକୁ ଆସିବ 200 କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତଥା ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯିବ। ତେବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 60ଟି ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିକ୍ରମ-1ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଟିମ୍ ସହ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ବିକ୍ରମ-1 ରକେଟ୍ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାଗା ଭାରତ ଡାକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ-1ର ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆର୍ସିସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଡିକୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବାଇଘାଟରେ 157, ବେରିହିପାଣିରେ 154, ନଅମାଣରେ 212, କୂଳପାଳିରେ 120, କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡିରେ 114 ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସିଏମଓରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏକ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କରିଥିବା ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ ନା ସିଧାସଳଖ ଜେରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ଥାନା ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ କେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗଡରେଜ୍ର ଚାବି ଦେବାରୁ ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସକାଳେ ଅନନ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିଛି ଫସି ନଗଲେ ଆମେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 6ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍। ଆରବିଆଇକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଜ ସଂକେତ। ବଜାରକୁ ଆସିବ 200 କୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍। 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତଥା ପଲିମର ନୋଟ୍ ଆସିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଲେଖାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆସିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରାଯିବ। ତେବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ କାଗଜ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ବଜାରରେ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ 60ଟି ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିକ୍ରମ 1ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଟିମ୍ ସହ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ବିକ୍ରମ 1 ରକେଟ୍ର ସଫଳତା ପରେ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଓ ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପବନ ଚନ୍ଦନା ଓ ନାଗା ଭାରତ ଡାକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମ 1ର ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଏହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆରସିସିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଡିକୁରାରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କବାଇଘାଟରେ 157, ବେରହିପାଣିରେ 154, ନଅମାଣରେ 212, କୂଳପାଳିରେ 120, କେନ୍ଦୁମଣ୍ଡିରେ 114 ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସିଏମଓରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏକ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କରିଥିବା ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଦସ୍ତାବେଜକୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ 5ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ରାଜେଶ ବର୍ମା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ ପଠାଇବ ନା ସିଧାସଳଖ ଜେରା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନନ୍ତପୁର ଥାନା ଖେରଣା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଲୁଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ କେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ 2 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ରଖି ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଗଡରେଜ୍ର ଚାବି ଦେବାରୁ ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଓ ନଗଦ 30,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସକାଳେ ଅନନ୍ତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବଢ଼ିବ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ହେଉ, ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିଛି ଫସି ନଗଲେ ଆମେ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 6ଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ତୃତୀୟ ନାମ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଚତୁର୍ଥ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍, ପଞ୍ଚମ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବିଫଳତା, ଷଷ୍ଠ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।